समस्त को शुभ संध्या। आशा करूँ समस्त भल रही परिवार भल रही यह हूँ ओडिया पेडागोजी तुम जो LTR यूनिट V 5 रही है तेणु ओडिया पेडागोजी यार सिलेबस अनुसार मैं समस्त संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक कौन कर धीरे धीरे आपण मान आलोचना करदे और संक्षिप्त गुड़िक मुझे वर्णना करदे तेणु जो मैंने मोर भिडियो गुड़िक देखी ना ता ये भिडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दे देती तेणु आपण मैंने जाई निहाती देखी दिंतु सीरियल अनुसार मुझे कहते कौन असुविधा हेब ना तेणु भिडियो गुड़िक जब बुझीपारे थे दी थर भिडियो गुड़िक देखूँ और आप निहाती तार बुझीपारे और आपण मैंने अधिक मात्रा शेयर करूँ जहाँफल आप सांगसाथी मैंने उपकृत हूँ। तेणु आम पढ़ुलु देख ओडिया पेडागोजी और यार जो प्रथम क्वेश्चन कौन कही ना शिक्षादान शेष सोपानटी कौन शेष सोपान आम जाचु कौन रे मूल्यायन। तापर 2 नंबर मूल्यायन प्रधान लक्ष्य कौन ना शिक्षार्थे शिक्षण उपलब्धि जाना यहाँ हूँ मूल्यायन प्रधान लक्ष्य। तापर 3 नंबर देख ना परीक्षण मौखिक धारा को शिक्षार्थी क्यों दक्षता सहजरे परीक्षा करी हुए कथन आउ श्रवण। 4 नंबर शिक्षार्थी को गोटे गीत बोलिया कहले तार क्यों दक्षता जानी हुए कथन। तापर हूँ 5 नंबर शिक्षार्थी को गोटे अनुच्छेद पढ़ा कहले क्यों दक्षता जानी हुए पठन। 6 नंबर शिक्षार्थी को हस्ताक्षर लिखा कहले तार क्यों दक्षता जानी हुए लिखन। 7 नंबर गठनमूलक परीक्षार शिक्षार्थीर क्यों उपलब्धि जानी हुए ना शिक्षण। तापर देख 8 नंबर मातृभाषा शिक्षण शिक्षार्थीर क्यों गुणर विकास हुए ना हिसाब पत्र करवा यहाँ हूँ पाखे देखा जाए न था। 9 नंबर मूल्यायन शिक्षार्थीर क्यों उद्देश्य आधारित होगा उचित ना पाठ्यक्रम रहा उचित। 10 नंबर क्यों जातीय पाठ्यक्रम आधार में आमर पाठ्यपुस्तक गुड़िक प्रस्तुत होती पे मन रखि जातीय पाठ्यक्रम 2005 प्रस्तुत हो। 11 नंबर कहूँ ना मूल्यायन शिक्षक निजर कौन आकलन करती ना शिक्षार्थीर सफलता आकलन करी थांती। 12 नंबर ना साक्षात्कार बेले परीक्षार्थी माने डरी जाती एथिपाई आमे किपरि सतर्क हेबा किपरि हेबारे पिलामानंकु नियमित मौखिक परीक्षा कराइबा हेले जे समान कोन हेबे ना डरबे नाही। तापर 13 नंबर गोटे प्रथम श्रेणी पिलार भाषा परीक्षण रे मौखिक उपर सतर्कता केते गुरुत्व रही थाए 50 केते 50 एटा माने पिला भारी भारी इंपोर्टेंट मन रखि था। गोटे प्रथम श्रेणी पिलार भाषा परीक्षण रे मौखिक उपर सतर्कता केते गुरुत्व रहे ना 50। तापर आगु चलो क्यों प्रकार प्रश्न रे विकल्प उत्तर दिया जाए ना वस्तुनिष्ठ टेलीविजन में परिवार प्रतियोगिता कार्यक्रम करा जायछि यह क्यों प्रकार परीक्षण प्रवीणता। 16 नंबर एकक परीक्षण कौन जानी हुए निर्दिष्ट एककर शिक्षण दक्षता वृद्धि ये जानी हुए। 17 नंबर वर्ष को मात्र 2टी परीक्षा नक एकाधिक परीक्षा कले कौन लाभ होता है ना शिक्षार्थीर उपर मानसिक चाप कम एटा कौन होता है ना लाभ होता है। 18 नंबर निम्नगामी जलस्रोत को कहीं अटकाई पारे ना सरल भाषा बुझाई लेख यह कि प्रकार प्रश्न संक्षिप्त उत्तर मूलक। तापर हूँ 19 नंबर मेलक प्रश्न आम शिक्षार्थीर क्यों दक्षता प्रकाश करिपारिबा अवबोधन मेलक जो हाँ अवबोधन। तापर हूँ 20 नंबर असंपृक्त शब्द को बाछि पृथक कर यह कि प्रकार प्रश्न वर्गीकरण कि प्रकार प्रश्न ना वर्गीकरण। तापर देख धान शब्दरु ना धन शब्दरु इन प्रत्यय कले ध्वनि हुए सेहीपरि गुण शब्द रे इन प्रत्यय कले कौन हेबो दृष्टांतमूलक प्रश्न हेबो। 22 नंबर मूल्यायन दुर्बल पिला चिन्हट करिबा परे शिक्षक कौन करिवे एटा मते भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने मूल्यायन दुर्बल पिला चिन्हट करिबा परे शिक्षक कौन करिवे ना प्रतिकारमूलक व्यवस्था करिवे। तापर हूँ 23 नंबर अभिभावक मतामत को आमे कौन बोली कहिबा परिपुष्टि अभिभावक मत को आमे कौन बोली कहिबा ना परिपुष्टि बोली कहिबा। तापर देख ना केउटी मूल्यायन उद्देश्य अटे कोड़े पिला केते जानिला तार एक धारावाहिक तथ्य संग्रह करी ताको विश्लेषण करिबा होची मूल्यायन उद्देश्य होई थाए। तापर 2 नंबर कौन कहूँ
ନା ମୂଲ୍ୟାୟନଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ପାତର ଅନ୍ତର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। 3 ନମ୍ବର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ଠିକ୍। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ନା କେଉଁଟି 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ନା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ପ୍ରତି ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା। 5 ନମ୍ବର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ଓ କେଉଁଟି ଠିକ୍? କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ପିଲାର ଦକ୍ଷତା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଧିମାନ ପରିମାପ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ପ୍ରତି ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ଭାଷାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁଟା? ନା ହେବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ବହି ବାହାରର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତା'ର ଉତ୍ତର କରିବା। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷକକୁ କେଉଁ ବାଟଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ନା ପିଲାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବାଟଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଚାଲ 9 ନମ୍ବର କହୁଛି ଭାଷାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଭାଷାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ନା ହେଉଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ବହି ବାହାରର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତା'ର ଉତ୍ତର କରିବା। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। ନା ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ନା 2 ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ନା ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ? ନା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। 12 ନମ୍ବର ମୌଖିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ? ନା କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ। 13 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାପ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାର ଉପକରଣଟି କ'ଣ? ଉପକରଣଟା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର ଫଳରେ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। 15 ନମ୍ବର ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ? ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଗରେ ଭୟଭୀତ କରାଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। 17 ନମ୍ବର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। 18 ନମ୍ବର ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 19 ନମ୍ବର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି? ନା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପିଲା କେତେ ଶିଖିଲା ଜାଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 20 ନମ୍ବର ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି? ନା ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସାମିଟିଭ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ। ତେଣୁ ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ମାପିବା। ତାପରେ ଗଲା 20 ନମ୍ବର ଅନେକ ସମୟ। ତାପରେ ହେଉଛି 21 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ନା ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ। 22 ନମ୍ବର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ନା ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ। ତାପରେ ହେଉଛି 23 ନମ୍ବର ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା କଥା? ନା ପିଲାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ। 24 ନମ୍ବର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ମୋତେ ଭରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଡି ପ୍ରତି ଏକକ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ନା କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ଉପରେ? ନା ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘମୂଳକ। ତାପରେ ହେଉଛି 26 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ବୋଧଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ହେଉଛି 27 ନମ୍ବର ବୋଧଜ୍ଞାନ ମାନେ ତୁମେ ଥିଓରିଟା ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଥିଓରି ଯଦି ଜାଣିଛ ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ ପୁରା ଇଜିଲି। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଷାରେ କାହିଁକି ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଷାରେ କାହିଁକି ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ନା ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ ବଚନିକା ଇତ୍ୟାଦି ନିଜ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ
ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର କହୁଛି ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆନୁମାନିକ ଭାବେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 30ରୁ 50 ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ରମୂଳକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିଥାଉ ସେଇଟା କେତେ ଶବ୍ଦ ରହିଥିବା ଦରକାର ନା 30ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ନା ଏଟା କ'ଣ ହେବ ବି ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁକ୍ତ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାଲ ତାପରେ 30 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମେଳକ ଖାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼, ଏହା କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ଥାଏ ତାହାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। 32 ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେପରି ବିଦେଶରୁ କ'ଣ ହେବ, ଏହା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ନହେଲେ ଲେଖିଦେବ। ତେଣୁ ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେପରି ବିଦେଶରୁ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୈଦେଶିକ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। 33 ନମ୍ବର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳାଫଳକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାହିଁକି କରାଯିବ ନା ପିଲାର ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରଣା ସହ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳାଫଳର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। 34 ନମ୍ବର ନା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ, ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 34 ତାପରେ ଚାଲ 35 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ନା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଲାଭ ହେବ ପିଲାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ହେଲେ ଯେ ପିଲାଟି କ'ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। 37 ନମ୍ବର ନା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କରିବା ଉଚିତ। 38 ନମ୍ବର ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ। ତାପରେ 39 କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ତୁମେ ଯଦି ଶୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ। ତାପରେ ଚାଲ 40 ନମ୍ବର ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟି ଅଧିକ ସଂକେତପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟି ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। 40 ନମ୍ବର କମା ଚିହ୍ନକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। କମା ଚିହ୍ନକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ନା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ କମା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଚାଲ 42 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା 42 ଏକ ବର୍ଷ ବା ଏ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଖାତା ଏକାଠି ରହିଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜାଗା ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆମେ କହିଛୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବା ଏହି ଚିହ୍ନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି 40-50ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ 4-5ଟି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।